यस चलो ओके। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब किसान वीरों, भैनों भरावो। अज असी फिर आप जी के सन्मुख यूनिवर्सिटी का हफ्तावारी प्रोग्राम लैके हाजिर हैं, जिस विच असी आप जी के सवालों के जवाब एक उच्च पद्धरी टीम वालों प्रदान करने हैं। उस तो पहले मैं थोड़ा दसना चाहूँगा, डिटेल च बाद च जाने हैं। असी सारे विज्ञानी 10 तो 15 मिनट तक वार्तालाप करांगे, पर अज असी जिहड़े विषय भी वो चुने ने, जो आप जी के सवाल सानू प्राप्त होए सीगे यूट्यूब मार्फत, फेसबुक मार्फत या मेल मार्फत या फोन के मार्फत, असी उस संबंधी अपने विज्ञानियों को इत्थे न्यौता दिता है। सब तो पहला असी गल करांगे तेलबीज सैक्शन बारे, तेलबीज फसलों बारे गल करांगे, तेलबीज सेल या वैरायटी बारे गल करांगे। फिर असी कुछ तुसीं सवाल कर रहे सी पिछले 2 हफ्तियां तो जैविक खेती संबंधी साड़ियां किहड़ियां पड़चोलां चल रही हैं, खोजां चल रही हैं, साडी किहड़ियां सवारियां ने, उहदे बारे असी ऑर्गेनिक स्कूल के डायरैक्टर डॉक्टर जपनीत औलख जी नूं असी न्यौता दिता है। उस तो बाद असी गलबात करांगे जंगलात बारे। इस वे किहड़े रुख की सिफारिश करती है यूनिवर्सिटी असीं लगा सकते हैं, तो रुख लाने वेले सानूं किहड़ी गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए, उहदे बारे भी असीं गल करांगे। असीं उस तो बाद गल करांगे इस समय फसलों में किहड़ियां बीमारियां पेश आ रही हैं ਜਾਂ आ सकती हैं, उन्हां दा हल उन्हां बारे भी जिक्र करांगे। उहदे बारे असीं विज्ञानी डॉक्टर जगजीत लोरे जी नूं असीं न्यौता दिता है। उस तो बाद असीं गल कीड़े मकोड़े की गल करांगे। फसलों के इस वेले मौसम के किहड़े ਜਿਹੇ कीड़े मकोड़े हमला कर सकते हैं, फिर असीं उसका सफल तरीके के नाल निपटारा किवें कर सकते हैं, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ जो सिफारिशां यूनिवर्सिटी ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਿੰਦਰ ਸਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। डॉक्टर साहब, पहला तो भी कुछ सवाल भी सानू जो प्राप्त है वो तुसीं दस्सिओ। वो कहते विक्टोरिए का इस वेले ढुकवां समा है, वो किहो जिहा आपां किस्मां ने या समा या मिट्टी किदां दी चाहिए जिहदे लई असीं चंगी फसल प्राप्त कर सकीए विक्टोरिए दे लई? किसान वीरों, हाड़ी की तेल बीज फसलों की बिजाई विक्टोरिए तो ही शुरू होती है। एक घट समा लैण वाली तेल बीज फसल है जो तकरीबन 3 महीनों में पक जाती है जी। यदि बिजाई सितंबर के सारे महीने की जा सकती है जी, पर 2-3 गल्लां ध्यान च रखनी है कि बिजाई पहले हफ्ते च कर ली है कि अखीरले हफ्ते सितंबर च करिए। वो गल्लां ये हैगियां कि एक तो तापमान देखना है जी। 26 तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो औसत तापमान होवे तो ये बिजाई की जा सकती है, तो थोड़ा घट तापमान होवे तो होर वधिया है जी जी। कई बार इतना होता है कि आजकल मौसम च बदलाव आ रहा, तापमान ज़्यादा होने करके जी इसका जम पैंदा हैगा, जी। पर नाल उत्ते एक कीड़ा जिहड़ा वो हमला कर दिंदा, जिन्हों असीं पेंटेड बग या चिपकली भूरी कहते हैं। वो जो जितने बीज बाहर निकलता है उसका रस चूस के उत्थे दी उत्थे बूटा मर जाता है। कई बार सानूं पता नहीं लगता जी कि असीं हफ्ता एक खेत विच ना गए जी। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਜਦੋਂ ਟੁਕਵਾਵੇ ਉਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਛੇਤਰੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਦੋਂ ਟੁਕਵਾਵੇ ਉਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ताकि दिसंबर च कणक की बिजाई भी समय सिर हो सके जी। बहुत ज़्यादा पछेत ना जाए जी। जे असी फिर सूरजमुखी बीजना है या आलू बीजने हैं या जरा बसंत बहार का कमाल बीजना है, मूंगी मां बीजनी है, या फिर अजकल जिदा बहार की मक्की चल रही है 15 जनवरी तो बाद भी सिफारिश है, मेंथे की सिफारिश करते हैं, तो फिर असी फिर दूसरे पंद्रवाड़े में भी इसकी बिजाई कर सकते हैं जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਰੀਆ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੋਰੀਆ ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ, 4 ਜਾਂ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ 2 ਕਮਾਦ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਰੀਏ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, TL 17 ਤੇ TL
ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਝਾੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਰਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝਾੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਕਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਫਸਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੜੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 55 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਪਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12% ਗੰਧਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆੜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਰਲੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਟਿੰਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਕੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੂਟੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੋਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕਨੋਲਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਨੋਲਾ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ ਅਲਸੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਸੂਰੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਬਰਾਨ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਕੋਰਨ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8% ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 15% ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਜਾਂ ਤਾੜ ਦਾ ਤੇਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40-50% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾੜ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈਗੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਮੇਗਾ 3 ਤੇ ਓਮੇਗਾ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਰੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਇਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 40 ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਨੋਲਾ ਕਿਸਮਾਂ ਇਜਾਦ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 35 ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਰ ਆਮ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਧਕ ਯੁਕਤ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸਿਨੋਲੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਗਲਘੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਂਝਪਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਨੋਲਾ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਨੋਲਾ ਕਿਸਮਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 40 ਤੋਂ 50% ਫੀਸਦੀ ਹੈਗਾ
ਉਹ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਓਮੇਗਾ 3 ਓਮੇਗਾ 6 ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਉਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈਗੇ 7-8%। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਅਸੀਂ ਘਟਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 22% ਤੱਕ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65% ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 70-72% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਨੋਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 5-7% ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਓਮੇਗਾ 3 ਤੇ ਓਮੇਗਾ 6 ਹੈ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10-11% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 32% ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਖਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਖਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਲੂਕੋਸਿਨੋਲੇਟਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਨੋਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ 30 ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 30 ਮਾਈਕਰੋਮੋਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਸਿਨੋਲੇਟਸ ਹੈ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਨੋਲਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। GSC 7 ਹੈ, GSC 6 ਹੈ, ਇਹ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 1707 ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਇਆ ਸਰੋਂ ਰੈਲੀ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਕਨੋਲਾ ਕਿਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ RLC 3 ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ RCH 1 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਕਨੋਲਾ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤਦੇ। ਇੱਕ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਨਰੋਈ ਖਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਲੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੂਜੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਫੁੱਲੀਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਰ ਫਲੀਦਾਰ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਉਣੀ ਜਾਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ ਘੱਟ, ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੇ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਉਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ 3 ਸਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ 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 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਖੇਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੇ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਖੇਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਫਸਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਸਲ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਲੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਖੇਤ ਉਪਜ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੈਵਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਆ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਆ ਜੀ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਟਰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੈਵਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਚੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਲਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੈ, YouTube ਲਾਈਵ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ AET ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ PAU ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਸੈਂਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ NK ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਜਤ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਨ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੂਟੇ ਆ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਫੈਦਾ ਜੀ, ਪੋਪੂਲਰ ਤੇ ਬਰਮਾ-ਡੇ ਜੀ, 3 ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਹਲੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਂਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਤੋਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੋਪੂਲਰ, ਸਫੈਦਾ ਤੇ ਬਰਮਾ-ਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਗਰਵੁੱਡ ਦਰਖਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 170 ਲੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਉੱਦਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 550 ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿੰਮ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੀਗੀ, ਨਿੰਮ ਹੈ, ਟਾਹਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਬੂਟੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੂਟੇ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੱਲੋਵਾਲ ਸੌਂਪਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੌਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 2-3 ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇਖੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 1 ਤੋਂ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬੂਟੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਏ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਜਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਫੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲਣ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿਪਸ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਲਵਲੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਸਾਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ 78141 03002 78141 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੀਏ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੱਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਲਾ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਦਲ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਲ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਮਾਰੇ, ਕਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਵਨ ਐਥਨੋਲ ਜੀ। ਮੱਕੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀੜਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 40 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੇਟ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਚਾਰੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ KVK ਦੇ ਥਰੂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਥਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ KVK ਭਲੀ ਭਾਂति ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਪਤੰਗਾ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਪਤੰਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 1500 ਆਂਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲ ਕੇ ਇਹ
ਅੱਗੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁੰਡੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਨੁਮਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਰਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਸੁੰਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਨੁਮਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਗੋਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਇਹ 6 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਖੁਰਚ ਕੇ ਹੀ ਖਾਊਗੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਸੁੰਡੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜੀ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਸਤਰਕਤਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਦਾ ਗੜੂਮਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ। ਜੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਲਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਆਕਾਰ 22 ਆਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ। ਕਈ ਸੁੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 4 ਬਿੰਦੂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਰਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਗੇ। ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੌਰਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ। 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 ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੌਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਥੋੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ, ਥੋੜੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ 15 ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੀ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਖੇਤੇ ਗਾਚੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕੋਰਾਜਨ ਜੀ। ਕੋਰਾਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0.4 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਣੀ। ਜੀ। ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨ ਟੋਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 0.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ। ਲੀਟਰ। ਜੀ। ਤੀਜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਐਮਾਮੈਕਟਨ ਬੈਂਜੂਏਟ, ਜਿਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਹੈ ਜੀ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਰਾਜਨ, ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਆਮ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਰਾਜਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ 0.4 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਪਾਈਨ ਟੋਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹ 0.5 ml ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ml ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ। ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੀਜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਮਾਮੈਕਟਨ ਬੈਂਜੂਏਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਲਟ ਹੈ। ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੀ। ਦਵਾਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 0.4 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 120 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਛੋਟੀ ਫਸਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਫਸਲ। ਜੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜੀ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ 120 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਰਾਜਨ ਤੁਹਾਡੀ 48 ਲੀਟਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 35-40 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਦਵਾਈ 80 ml ਲੱਗੂਗੀ। ਜੀ। 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 ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਜੀ। 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 ਸੋ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਗੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜੀ। ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ। 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 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਰੁਕੀਏ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਈਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਰਾਜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ 3 ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਾਜਨ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਜੀ।
बड़े बड़े बोली जानकारी ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਝੋਨੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਗੁਰਜੀਵਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ 70 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? हाँ जी, ਝੋਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਫਸਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਜੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਤੇ ਪੱਤਾ ਲਵੇਟ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸੁਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਬ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਬਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤਾ ਲਵੇਟ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਫਸਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕੀੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਕੇਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਜੀ BML ਫੇਮ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਰਮੈਨੀਫੋਸਾਈਡ ਕਲੀਨਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਖੇਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਜੀ। ਦੇਖਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ WhatsApp ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 99 88 40 15 21। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ 99 88 40 15 21। ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਵਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਰੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸੁਭਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ 2 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਾਸ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਝੋਟ ਰੋਗ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 121 122 ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੋਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀਤ ਬਲਾਈਟ। ਜੀ ਸ਼ੀਤ ਬਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਧੱਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਜੋ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰੋਗ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਲਦੀ ਰੋਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਹਲਦੀ ਵਰਗਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਭ ਛੋੜੇ। ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ TR 121 PG ਤੋਂ ਉਸਤੇ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀਤ ਰੌਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਮੰਜਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ
ਪੂਰੇ ਧੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਆ। ਇਹ 4-5 ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਮਲ ਦੇ ਤੇ 2 ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਫੁੱਟਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹਜੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੈਕ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਡੀ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 5% ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਫਾਲਸਮਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਭਾਜਿਆ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਸਾਲੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ 3 ਪੂਰੇ 4 ਪੂਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਉਹਦੇ ਪਾਓ 90 ਕਿਲੋ 45 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੂਰਾ 90 ਕਿਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤੋ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਝੋਨਾ ਨਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਕਿ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ml ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ 11 ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦੱਸਦੇ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੇਮ ਦੀ 20 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਝੋਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ 44 ਸੀਗਾ, ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਨੀਸਟਾਰ ਟੌਪ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 200 ml ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਟੀਵੋ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਟੀਵੋ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਰ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੀ 96469 96469 55406 ਜੀ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ 11-21 ਤੇ ਤਿੱਤਲੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ 11-21 ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਕਲੋਰੋ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਕਲੋਰੋਪਾਈਡ ਪਾਸੇ 1 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੀਰੀਮ ਦੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ml ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਨ ਮਾਰਫਤ, ਮੇਲ ਮਾਰਫਤ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਫਤ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ SK ਥਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੋ
ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 114 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, 70 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਹੈਡਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਬੋਰੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਸਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਟੀਵੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਲੀਕੁਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 114 ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਤ ਬਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹਮਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਤ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਜੀ ਸਹਿਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ PR 113 ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਬੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਲੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤ ਬਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਤ ਬਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਣੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਦੀ ਕੋੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਤਣੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਰਾ ਜਾਂ ਮੁੰਜਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਐਮਿਸਟਰ ਟੌਪ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਨਟੀਵੋ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਟੀਵੋ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਸੁਖ ਕੌਰ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 70 ਸੈਕਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 0172 ਜੀ 2775 5348 ਜੀ। 0172 2775 5348 ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜੀ। 98722 ਜੀ 18677 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, 98722 18677 18677। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, 98722 18677 ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਸਪਰੇ ਫॉर PR 129 hopper and fungicide because we see some hopper and sundi in paddy and dry plants of paddy, so please suggest any fungicide and insecticide. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੌਪਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਤੇਲਾ ਤੇ ਭੂਰਾ ਤੇਲਾ ਵੀ ਟਿੱਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਡੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ 5 ਤੋਂ 10 ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕਾਂਡੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਸਾਲੋਨ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 94 ml ਜਿਹੜੇ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਨਫੀਡੋਰ ਦੀ ਹੈ 40 ml ਜਿਹੜੀ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੋਰੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਢਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਵੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਪੈ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਬੂਟੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਤਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਪਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਰੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ 11-12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਤਰੇਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। डॉक्टर साहब एक सवाल का जवाब दियो जी। एक रामचंद्र जी ने ये पूछते हैं सर नरमे में पानी भरा हुआ है, बूटे सूख रहे हैं, क्या कारण है? बहुत ही ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੂਟੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੂਟੇ ਬਚ ਸਕਣ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਣ ਹੈ ਸਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਮਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਂਡੋਫਾਸ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 1-2 ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਂਡੇ ਲਾਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸਪਰੇਅ 'ਚ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੋਰ ਦਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਫਾਸਫਾਈਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਨੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ TS ਰਿਆੜਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 94630 48181। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, 94630 48181। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਐਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਓ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, 0162241960 ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੁਲਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 419 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ 417 ਬੁਲਾਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 473 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ YouTube ਰਾਹੀਂ, Facebook ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।